जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी। जूही एम के છે કે હા એમ કે હું એને મારા સ્વામી માનું છું એમ કે અને માનતી જ રહીશ। लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ પણ એમ કે એનાથી પણ વધારે હું महारानी છે એને મારા स्वामी માનું છું એટલે એને મારા આજ્ઞાંકિત માનું છું। और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। જો એને એમ કે પોતાની જે નજીકની વ્યક્તિ કરતા એને મહારાણીનું વધારે મહત્વ છે એમ કે છે કે મહારાણી કરતા પણ જે મારો દેશ છે એ देश ने हूँ मारा स्वामी मानू छूँ એટલે કે મારા આજ્ઞાંકિત માનું છું। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। એમ કે આ દેશ છે એના માટે હું સરદાર એટલે કે જે તાત્યા છે એને ઠુકરાવી શકું છું અને ઠુકરાવી પણ ચૂકી છું એટલે એને પણ મેં ઠોકર મારી દીધી છે એમ કે જતું કરી દીધું છે। મુંદર સકપકાકર એટલે મુંદર છે એ તરત જ પોતે એમ કે ગુસ્સે થઈને કહે છે જુહી તું તો નારાજ હો ગઈ એટલે પોતે એમ કહે છે કે તું તો નારાજ થઈ ગઈ એટલે તું મારાથી ખીજાઈ ગઈ છે એમ। मेरा यह मतलब नहीं था एम के मारो कहवानो अर्थ नहोतो। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। એટલે એમ કહે છે કે મારો તો કહેવાનો ખાલી એટલો જ અર્થ હતો કે તેને જો તારા સ્વામી માની લીધા હોય તો તું એને આ ખોટા કામ કરવાથી રોકતી કેમ નથી। લક્ષ્મીબાઈ જુહીને ઉन्हें रोका है मुंदर એટલે લક્ષ્મીબાઈને વાતની ખબર છે એટલે એમ કહે છે કે મુંદર એમ કે જુહીએ તને રોક્યા છે એમ કેવા કામમાં સાથ આપવા માટે। मैं जानती हूँ एम के हूँ जानू छू मने खबर है। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। एम के जयरे राव साहेब ना कहवाथी एम के तात्या छे એને પહેલાના સમયમાં જે મોજશોખ માટે અત્યારે જે લોકો ઘરમાં ટીવી જોવે ને એવી રીતે પોતાનું મનોરંજન કરે છે એમ પહેલાના સમયમાં પોતાના મહેલની અંદર એમ કે નાચગાન ને એવું કરી જે સ્ત્રીઓ છે એ પોતે નાચતી હોય ને ગાય ને એ રીતે રાજાનું મનોરંજન કરતા હતા। એટલે આ રીતે રાવ સાહેબ જ્યારે એમ કે જુહીને નાચવા માટે બોલાવે છે ત્યારે જુહીએ તાત્યાને એમ કે બહુ ખરાબ રીતે ધુતકારી અને ત્યાંથી કાઢ્યો હતો। જુહી હા રાની मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। જુહી એમ કે છે કે હા રાની એમ કે હું સ્વરાજ્ય પોતાના રાજ્ય માટે નાચી શકું છું। बराबर नाचती रही हूँ અને હું એમ કે અત્યાર સુધી બરાબર નાચતી જ હતી परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। પણ એમ કે વિલાસિતા એટલે કે મોજશોખમાં ડૂબવા માટે એમ કે હું મારી જે નાચવાની નૃત્યની જે કળા છે એને કોઈના ગળાની फांसी बनावा નથી માંગતી। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। એમ કે જે લોકો મને આવું કહેવા માટે કહેશે એને હું ઠોકર પણ મારી શકું છું। લક્ષ્મીબાઈ દીર્ઘ નિશ્વાસ લેकर એટલે કે લક્ષ્મીબાઈ છે ઊંડો શ્વાસ લઈને બોલે છે ઠોકર ही तो नहीं मार सकती जूही એટલે એમ કે છે કે જુહી તું એને ઠોકર મારી શકતી નથી। यही दर्द तो हमें कचोट रहा है एम के आ दुख है ए ज आपने कचवी रह्यु छे ए ज आपने आगळ कई करवा दई सकतुं नथी। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जो एम के आपणे ठोकर मारी अने एनी जे मदहोशी छे ए जे नशामां धूत छे एने आपणे दूर करी सकता होय तो बीजी वात ज कई नहोती। जूही भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती। जूही एम कहे के भाई साहब एम के हूँ बीजानी बात कई जानती नहीं मने बीजानी कई खबर नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ एम के तमे मने आज्ञा आपो हूँ एने ठोकर मारवा माटे तैयार छूं ने छोड़वा माटे तैयार छूं। मुंदर और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब अने मुंदर पण एने साथ आपे छे के हूँ पण तैयार छूं। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे एम के चालो आपणे बधा साथे जई अने एनी नींदर छे उडाड़ी दईए ने आ जे कई पण ई भोगविलासमां डूबेला छे ने जे कई पण मोजशोखमां डूबेला छे एमांथी आपणे एने जगाड़ी एनी नींदर उडाड़ी दईए। लक्ष्मीबाई नहीं मुंदर नहीं हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। लक्ष्मीबाई ना पाड़े छे ना मुंदर एम के आपणे एनी नींदर हराम करी सकता नहीं। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है एम के जो आपणे कोई कहेशुं तो ए आपणुं मानशे नहीं पण हवे ज्यारे दुश्मन तरफथी एने ठोकर लागशे कोई एवो एम के सामेनो फटको पड़शे त्यारे ज एनी नींदर छे ई उड़शे त्यारे ज ए नींदरमांथी जागशे। मुंदर बाई साहब ठीक कहती है। मुंदर एम कहे कि बाई साहब એટલે કે લક્ષ્મીબાઈ છે એ સાચું જ કહે છે। शंकाए अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। એટલે એમ કહે છે કે શંકા છે એ અવિશ્વાસ ઊભો કરશે અને આ અવિશ્વાસ છે એનાથી ઉત્પન્ન થયેલી જે નિરાશા છે એ પાયલ એટલે કે જે પગમાં પહેરેલા છડા હોય એની ઝનકાર છે એનો અવાજ છે એ વધારે જનક એટલે કે એ પોતાની આ નિરાશાઓ दूर करवा વધારે ने વધારે પડતા એમ કે પોતાના ભોગ વિલાસમાં પડી જશે। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठे।
એટલે કે ખોરાકમાં વધારે રુચિ ધરાવનાર જે બ્રાહ્મણો છે એના આશીર્વાદનો સ્વર, એટલે કે માણસો છે એ પોતાનો જ સ્વાર્થ ખાલી જુએ છે, પોતાના રાજ્ય માટે કે બીજા માટે શું નુકસાન થાય એ જોતા નથી. એટલે એમ કે આ બ્રાહ્મણો છે એને જ્યારે સારો ખોરાક મળશે, એમ કે એને જે જોઈતી વસ્તુ મળશે ત્યારે એના આશીર્વાદનો અવાજ છે એ વધારે ને વધારે સંભળાશે. સહસા કહી દૂર તોપો કા સ્વર ઉઠતા હે, એમ કે ત્યારે જ ક્યાંક દૂર એવો તોપોનો અવાજ આવવા લાગે છે. તોપ હોય છે એ ફૂટતી હોય એવો અવાજ સંભળાય છે. लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह. લક્ષ્મીબાઈ છે એ જુહીને કહે છે કે તું જો તાત્યાને ગોતી શકતી હોય તો ગોતી અને એને અત્યારે જ અહીંયા આવવા માટેનું કહે. जूही, खोज क्यों नहीं सकती, आपना आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती. જુહી એટલા બધા આત્મવિશ્વાસ સાથે બોલે છે કે હું શું કામ એને ગોતી ન શકું, એમ કે જો તમે મને એને આજ્ઞા આપો તો હું એને પાતાળમાંથી પણ ખેંચી અને લાવી શકું. હવે જાને કો મૂર્તિ હે કે રઘુનાથ રાવ તેજી સે પ્રવેશ કરતે. હજી તો જુહી જવા માટે એમ કે પાછું ફરે છે ત્યાં જ રઘુનાથ રાવ છે એ ઝડપથી ત્યાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યાં આવે છે. રઘુનાથ રાવ, મહારાણી આપને સુના, એટલે રઘુનાથ રાવ છે એ રાણી લક્ષ્મીબાઈને કહે છે કે શું તમે સાંભળ્યું. લક્ષ્મીબાઈ, ક્યાં રઘુનાથ, એટલે લક્ષ્મીબાઈ છે રઘુનાથને પૂછે છે કે શું, એમ કે रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया. એટલે એમ કે મહારાણી જનરલ રોજની જે સેના છે, જે પહેલાના સમયમાં જે કહેતા ને આપણે કે જે ફિરંગીઓ અને જે કોઈ પણ બધાએ આપણા દેશ ઉપર આક્રમણ કર્યું, એમાં જે રોજની સેના હતી એને મુરાર પર એમ કે પેશવાની જે સેના છે એને હરાવી દીધી છે. કાપ પર એટલે કે દ્રુતતા દ્રુતતા. ક્યાં પેશવા કી સેના હાર ગઈ, એમ કે પૂછે છે કે શું પેશવાની સેના હારી ગઈ છે. જુહી કાપ પર, ક્યાં પેશવા કી સેના હાર ગઈ. જુહી પણ દ્રુતતા દ્રુતતા બોલે છે કે શું આ પેશવાની સેના હારી ગઈ છે. લક્ષ્મીબાઈ, પેશવા કી સેના હાર ગઈ એ અચ્છા ही हुआ. એટલે લક્ષ્મીબાઈ કેમ કે છે કે પેશવાની સેના હારી ગઈ એ સારું જ થયું છે. અબ પેશવા કી આંખે ખુલેગી, એમ કે હવે જ એને ઠોકર લાગી છે ત્યારે હવે જ એની આંખો ઉઘડશે અને એ હવે કંઈક કરવા માટે જાગશે. રઘુનાથ અપની સેના કો તૈયાર હોને કી આજ્ઞા દો. એટલે રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે રઘુનાથને કહે છે કે હવે આપણી સેના છે એને પણ તૈયાર થવા માટેની આજ્ઞા આપો. રોજ ગ્વાલિયર કા કિલ્લા નહીં લે સકેગા, એમ કે રોજ છે એ ગ્વાલિયરનો કિલ્લો લઈ શકશે નહીં. રઘુનાથ રાવ, મેં જાણતા હું વહ કભી નહીં લે સકેગા. રઘુનાથ રાવ પણ એના આત્મવિશ્વાસ સાથે કહે છે કે હા હું જાણું છું કે ક્યારેય લઈ શકશે નહીં. મેં સભી સેના કો કૂચ કે લીએ તૈયાર કરતા હું, એમ કે હું બધી સેનાઓ છે એને એટલે એમ કે સેનાઓ છે એને અત્યારે જ કૂચ કરવા માટે, આગળ વધવા માટે તૈયાર કરું છું. કેવલ આપકો સૂચના દેને કે લીએ આયા થા, એમ કે હું માત્ર તમને સૂચના આપવા માટે જ આવ્યો હતો, આ ખબર આપવા માટે જ આવ્યો હતો. અને હવે રઘુનાથ રાવ છે ત્યાંથી જાય છે. લક્ષ્મીબાઈ, ઓર જુહી તુમ ભી જાઓ, એટલે લક્ષ્મીબાઈ જુહીને કહે છે કે તું પણ જા. સહસા બાર દેકર, ત્યારે જ એમ કે બાર જોઈને. લેકિન ઠહેરો, શાયદ સેનાપતિ તાત્યા ઇધર હી આ રહા હૈ. એટલે બાર જોઈને લક્ષ્મીબાઈ છે એ જુહીને કહે છે કે ઊભી રહે, એમ કે કદાચ એમ કે સેનાપતિ તાત્યા છે અહીંયા જ આવી રહ્યો છે. જુહી બહાર દેકર, જી હા યે તો સરદાર તાત્યા હી હૈ. જુહી પણ બહાર જોઈને કહે છે કે હા આ તો સરદાર તાત્યા જ છે. સરદાર તાત્યા કા પ્રવેશ, એટલે કે હવે સરદાર તાત્યા છે એ ત્યાં આવે છે. લક્ષ્મીબાઈ, કહીએ સરદાર તાત્યા, આજ આપ ઇધર કેસે ભૂલ પડે. લક્ષ્મીબાઈ છે એ તાત્યાને કહે છે કે ભાઈ આજ તમે આ બાજુ કેમ ભૂલા પડી ગયા. તાત્યા, ભાઈ સાहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही. એટલે તાત્યા છે એ લક્ષ્મીબાઈને કહે છે કે હું કદાચ બીજા માટે સરદાર હોઈ શકું પણ તમારો તો હું કાયમ માટે સેવક જ છું. લક્ષ્મીબાઈ, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती. એટલે લક્ષ્મીબાઈ છે એ એમ કે તાત્યાને કહે છે કે આવડા મોટા સેનાપતિ છે એને એક સ્ત્રીની સામે એમ કે ઝૂકવામાં શરમ નથી આવતી. ખેર છોડો ઇસ બાત કો, છતાં પણ એમ કે આ વાતને છોડી દો. यह तुम्हारी विनम्रता है, એમ કે આ તારી વિનમ્રતા છે. લેકિન यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है, એમ કે પણ આ તોપોની અવાજ છે, તોપોનો અવાજ છે એ શેનો આવી રહ્યો છે. कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, એમ કે કયો તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. शायद ચાટુકારો में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ, એમ કે ચાટુકારો છે એ લોકોની અંદર જાગીર એટલે કે એની જે કઈ સંપત્તિ છે એ વહેંચણી, એની સંપત્તિની વહેંચણી છે હજી પૂરી થઈ નથી. તાત્યા, ભાઈ સાहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है. એટલે કે તાત્યા છે એ તરત જ શરમ આવી જાય છે કે જ્યારે લક્ષ્મીબાઈ એને આ રીતના સંભળાવે છે ત્યારે તાત્યા બાઈ સાહેબને એટલે કે લક્ષ્મીબાઈને કહે છે કે તમે મને એમ કે લજ્જિત કરવામાં, તમે મને શરમ અનુભવવામાં એમ કે પૂરેપૂરો અધિકાર છે, તમે મને કંઈ પણ કહી શકો છો. હમ ઇસી યોગ્ય હૈ, એમ કે હું આને જ લાયક છું. લેકિન જો કુછ હો રહા હૈ વહ આપ જાનતી હી હૈ, પરંતુ એમ કે જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે એ બધા વિશે તમને ખબર જ છે. લક્ષ્મીબાઈ, શાયદ બ્રહ્મભોજ કે ઉપલક્ષ્ય મેં યે તોપે ચલ રહી હૈ.
કે કદાચ આ બ્રહ્મભોજન એટલે કે બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવા માટે એના લક્ષ્ય માટે એમ કે આ તોપ ચલાવવામાં આવી છે। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी एम के श्रीखंड અને લાડુઓ બનાવવા માટે ઘી કે સાકર એટલે કે ખાંડની કે ખોટ તો નથી પડી ને। એટલે આ રીતે એમ કે બ્રહ્મભોજનનું નામ લઈ અને લક્ષ્મીબાઈ છે એ તાત્યાને સંભળાવે છે કે આ બધું કરવામાં એમ કે તમે લોકો રાજ્ય સામે એમ કે જે કંઈ પણ અત્યારે જે આ પરિસ્થિતિ છે એના સામે જોયું નથી, એના કારણે જ આ દિવસો છે। જુઈ સરકાર इस बार इनको माफ कर दीजिए। જુઈ તરત જ એમ કે તાત્યાનો પક્ષ લેતા કહે છે લક્ષ્મીબાઈને कि आ वक्त इन्हें माफ कर दो। तात्या व्यग्र होकर भाई साहब आप यू कब तक फटकारती रहेगी। એટલે તાત્યા છે પણ દુઃખી ભાવ સાથે કહે છે કે ભાઈ સાહેબ એમ કે લક્ષ્મીબાઈ એમ કે તમે મને ક્યાં સુધી આવી રીતે ફટકારતા રહેશો, મને સંભળાવતા રહેશો। લક્ષ્મીબાઈ તું કહેતી है अच्छा लेकिन લક્ષ્મીબાઈ છે એમ કે તું કહે તો સારું એમ કે પરંતુ ત્યારે મુંદર છે એ ત્યાં પ્રવેશ કરે છે। મુંદર સરકાર સેના તૈયાર है। મુંદર છે એ લક્ષ્મીબાઈને કહે છે કે સરકાર સેના તૈયાર થઈ ગઈ છે। લક્ષ્મીબાઈ તો મેં भी तैयार हूँ। એટલે લક્ષ્મીબાઈ એમ કે છે કે તો હું પણ તૈયાર છું। તાત્યા तुमसे मुझे बहुत आशा थी એમ કે તાત્યા મને તારી પાસે ઘણી બધી આશાઓ હતી, આ સ્વરાજ્યની લડાઈ માટે મને તારી પાસે ઘણી બધી આશાઓ હતી। तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया એમ કે તારા હોવા છતાં પણ આ બધું શું થઈ ગયું એમ કે મને એમ હતું કે તું એક સારામાં સારો સેનાપતિ છે પણ છતાં પણ તારી હાજરીમાં પણ એમ કે આજે આ રાજ્યની આવી હાલત છે। જુઈ સરકાર ये स्वामी भक्त है। જુઈ એમ કે છે કે સરકાર આ સ્વામી ભક્ત છે એમ કે રાજા માટે એટલું બધું રાજાને માન આપે છે કે કદાચ કે રાજાને એમ કે વાંક હોય, રાજા ક્યાંય ખોટું કરતા હોય છતાં પણ એને કહી શકતા નથી। લક્ષ્મીબાઈ लेकिन आज हमें देशभक्त की आवश्यकता है। લક્ષ્મીબાઈ એમ કે છે કે અત્યારે આપણો દેશ એમ કે મુશ્કેલીમાં છે ત્યારે આપણને સ્વામી ભક્ત નહીં પણ દેશભક્તની જરૂરિયાત છે। ખેર અબ भी कुछ नहीं बिगड़ा છતાં પણ એમ કે જવા દો, હજી પણ કંઈ બગડ્યું નથી। अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। હજી પણ જો આપણે ધારીએ તો ઘણું બધું કરી શકીએ છીએ। तात्या इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब। तात्या एम के એટલા માટે જ હું અહીંયા આવ્યો છું। आप जो कहेगी वही करूँगा એમ કે તમે જે કહેશો એ જ હું કરીશ। जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा એમ કે તમે જે કંઈ પણ યોજનાઓ બનાવશો, જે કંઈ પણ રીતે લડવાની તૈયારીઓ બતાવશો એ પર જ હું ચાલીશ। લક્ષ્મીબાઈ તો જાઓ તલવાર સંભાળો। લક્ષ્મીબાઈ એમ કહે છે કે તો જા અને તારી તલવાર સંભાળી લે એટલે કે લડવા માટેનું તારું સ્થાન છે એ સંભાળી લે। નુપુરો કી ઝંકાર કે સ્થાન પર તોપો કા ગર્જન હોને દો એમ કે આજે નુપુરો કી ઝંકાર એમ કે જે ઝાંઝરનો અવાજ, જે નૃત્ય ને બધું ચાલતું હતું એની જગ્યાએ આજે તોપોની ગર્જના સંભળાવા દો, એની ગર્જના થવા દો। ભૂલ જાઓ રાગ રંગ એમ કે તમે તમારા રાગ રંગ જે કંઈ પણ મોત્સવ હતા એ બધા ભૂલી જાઓ। યાદ રાખો હમે સ્વરાજ્ય લેના હે એમ કે તમે અત્યારે જીવનમાં માત્ર એટલું જ યાદ રાખો કે આપણે આપણું સ્વરાજ્ય છે, આપણું પોતાનું રાજ્ય છે એ લેવું છે। અમે રણભૂમિ મેં મોત સે જૂझना है આપણે એમ કે રણભૂમિ છે, લડાઈ માટેની જે કઈ ભૂમિ છે એની અંદર આપણે મોત સામે લડવાનું છે। तात्या महारानी आपकी जय हो। तात्या एम के महारानी तमारी जय थाओ। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ कि हूँ तो युद्ध माटे तैयार थईने ज आव्यो छुं। लक्ष्मीबाई जानती हूँ। लक्ष्मीबाई एम के हाँ मने खबर है, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई ने कहे सेनापति एम के पण आ वखते तारे एटલું याद રાખવું જોઈએ કે જો કદાચ દુર્ભાગ્યવશ એટલે કે આપણા ખરાબ નસીબ હોય અને આપણને વિજય ન પણ મળે તો પણ તારે એમ કે સેના અને સામગ્રી બંને છે એ દુશ્મનના હાથમાંથી કાઢી અને લાવવું પડશે, લઈ જવું પડશે એમ કે તારે। तात्या ऐसा ही होगा એટલે તાત્યા કહે છે કે ના ના બરાબર એવું જ બનશે। લક્ષ્મીબાઈ તાત્યા मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। લક્ષ્મીબાઈ છે એમ કહે છે કે મારું મન એવું મને કહે છે કે આ યુદ્ધ છે એ મારા જીવનનું છેલ્લું યુદ્ધ છે। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं एम के आमा जीतीए कि हारीए मने कोई बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए एम के चिंता मने खाली एटली वातनी छे कि आपणी वीरता छे, आपणी अंदर रहेलो जे वीरतानो गुण छे एने क्यारेय कलंक न लागे। तात्या भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है। तात्या एम के छे भाई साहब एम के वीरता छे ए तो तमने मेळवीने धन्य छे एम के तमे आटला वीरांगनाओ छो ए बाबत उपर वीरताने गर्व थाय छे। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा एम के तमारा રહેવા છતાં એમ કે ક્યારેય જે કલંક છે એ આપણી છાયા એટલે કે આપણા પડછાયાને પણ અડી શકશે નહીં। આજ્ઞા દીजिए प्रणाम એટલે એમ કે આજ્ઞા આપો પ્રણામ। લક્ષ્મીબાઈ પ્રણામ તાત્યા मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना એટલે લક્ષ્મીબાઈ છે તાત્યાને કહે છે કે પ્રણામ હું સીધી જ અહીંયાથી યુદ્ધ ભૂમિ પર જઈ રહી છું, તું પણ વાર લગાડતો નહીં। તાત્યા ચલા જાતા એટલે
मुंदर सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। આ મુંદર છે એ પણ એમ કે લક્ષ્મીબાઈને કહે છે કે આજ હું પણ તમારી સાથે જ રહીશ। જુહી ઓર मैं તોપખાના સંભાળूंगी અને જુહી એમ કહે છે કે હું તોપખાના એટલે કે જે તોપ માટેના જે દારૂગોળા ને બધું હોય એવું બધું હું સંભાળીશ। लक्ष्मीबाई और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। એટલે લક્ષ્મીબાઈ એમ કહે છે કે આપણે બધા મળીને કાં તો આપણા સ્વરાજ્યને આપણા પોતાના રાજ્યને પ્રાપ્ત કરશું અથવા તો એની નીવ એટલે કે એનો જે પાયો છે એ પાયાના પથ્થર બનીને રહેશું। હર હર મહાદેવ એટલે કે હર હર મહાદેવનો બધા ઘોષ કરે છે, બધા અવાજ કરે છે। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। ત્રણેય એમ કે મહાદેવની જય જયકાર બોલાવે છે। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है। જે પૃષ્ઠભૂમિ છે એમ કે જે રંગમંચ જે છે ત્યાં એનો અવાજ સંભળાઈ આવે છે। જો મંચ પર પ્રકાશ કે ધૂંધલાતે ન ધૂંધલાતે સબ કઈ ઈચ્છા જાતે એમ કે બધાય જે આ રંગમંચ છે એની ઉપર સ્ટેજ ઉપરના જે કંઈ ધુવાડા જેવું જે વાતાવરણ હોય એમાં બધા છવાઈ જાય છે। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है અને પછી ધીમે ધીમે શાંતિ છવાઈ જાય છે। प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है અને પછી અજવાળું થાય છે અને જે પૃષ્ઠભૂમિ છે એની ઉપર ગીતા પાઠના સ્વર સંભળાવા લાગે છે। આપણે લોકોએ જોયું કે આમાં લક્ષ્મીબાઈ છે, જુહી છે અને મુંદર છે આ બધા એમ કે પોતે કેટલા બધા એમ કે સ્ત્રી હોવા છતાં પણ જે સ્વરાજ્ય માટે કેવી લડાઈ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે, પોતે પોતાના જીવનું પણ બલિદાન આપવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે, એની સરસ મજાની વાત આપણને આમાં કરેલી છે।